बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडा दे नाल मैं मुफाज करीम। नाज़रीन, पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का टेस्ट कैरियर महदूद होंदा नज़र आ रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि दौरा वैस्ट इंडीज़ इंग्लैंड लिए उन्होंने ड्रॉप कर दिता जाएगा तो उबैद शाह, आमिर जमाल तो मोहम्मद अब्बास वर्गे खिलाड़ियों को शायद इहदे मौका लभ सकता है। तुहानूं पता है शाहीन उत्ते बड़ी देर की तनकीद होंदी पई सी कि इन्हां दी जिहड़ी स्पीड है वह भी घट हो गई। 135 उत्ते इन्हां कोल बॉल नहीं हो रहा, ना स्लोवर बॉल कर सकते हैं तो बड़ी देर हो गई उन्हां कोलों कोई यॉर्कर भी असीं नहीं वेख्या। तो हुण ये गल्लां सही साबित हो रही हैं। सोशल मीडिया उत्ते भी इस हवाले नाल तूफान है कि शाहीन शाह अफरीदी दा मुस्तकबिल की होएगा। यह भी कहा गया सी कि जो आस्ट्रेलिया के खिलाफ जे असाइनमेंट पास नहीं कर सके, हो सकता है कि इन्हों कप्तानी तो हटा दिता जाए तो सलमान अली आगा नूं ODI टीम की कैप्टनसी दी जाए। क्रिकेट उत्ते असीं गल करांगे, लेकिन अज हॉकी का मौजू भी असीं देरे बहस लावांगे। तुहानूं पता है पाकिस्तान अंडर 18 हॉकी टीम मलेशिया नूं शिकस्त दे के कांसी का तमगा इन्होंने जित लिया, लेकिन असीं भारत कोलों नहीं जित सके। 5-3 का बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला सीगा, लेकिन फतह फिर भारत के हक में रही तो एशियन चैंपीयन भी तुहानूं पता है बन चुके हैं। इस अलावा असीं इस इवेंट में चाइना नूं भी शिकस्त दी। उनकी मुस्तकबिल होएगा। मुंडे वैसे तारीफ के काबिल ने कि महदूद वसाइल में इस तरह की परफॉर्मेंस देना तो कांसी का तमगा लाना बड़ी वड्डी गल है। स्टूडियो में साडे नाल मौजूद ने यूसुफ अंजम साहब। यूसुफ साहब वध जिया पहले जरा क्रिकेट की गल करते हैं। बड़ी देर दी गल्लां हो रही सन कि शाहीन शाह अफरीदी नूं हटा दिता जाएगा, लेकिन फिर आस्ट्रेलिया के खिलाफ सानूं कामयाबी लभ गई। हुण ODI विच उन्होंने जगह पक्की हो गई, लेकिन कहा जा रहा है कि टेस्ट मैच में टेस्ट सीरीज़ लई दरवाजे बंद होंदे जा रहे हैं। की कहोगे? मुफाज जी क्रिकेट हैगी ना हैगी फिटनेस का, स्किल का, महारत का। तो जो शाहीन शाह अफरीदी इस क्रिकेट वर्ल्ड में आए सन तो तीनों शोबे सब तो नुमाया सन, जिनकी वजह तो उन्होंने आंदे ही एक हीरो का दर्जा मिल गया। बहुत घट मैच उन्होंने परफॉर्म के बावजूद एक स्टार बन गए सन। सारिया तवक्कुआत साढ़े शाहीन शाह अफरीदी तो लग गई सन, लेकिन जदों दे फिर उन्होंने इंजरी मसाइल होए ने उस तो बाद वो दोबारा जी पीक हैगी आ वो असीं नहीं वेख पाए। तो यही वजह कि हुण शाहीन शाह अफरीदी के बारे सिलेक्शन कमेटी संजीदगी नाल सोच रही है कि उन्होंने जिहड़ा मौका हैगा सिर्फ वाइट बॉल तक महदूद किया जाए। उन्होंने टेस्ट जी क्रिकेट हैगी उनकी जगह पर नवे मुंडियां नूं खिलाया जाए। यही वजह कि जो हुण प्री सीजन कैंप लगाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रेड बॉल टीम का, जिंदे 22 खिलाड़ियों को बुलाया गया है तो 27 खिलाड़ियों ने जोड़े वाइट बॉल कैंप का हिस्सा जो 15 तारीख तो शुरू होएगा। तो रेड बॉल जो कैंप है वो शाहीन शाह अफरीदी नहीं रखा गया, वाइट बॉल कैंप से शामिल ने। यदा मतलब साफ जाहिर हो रहा कि जो PCB का थिंक टैंक के प्लान्स ने आने वाले उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट क्रिकेट फिटन नहीं हो रहा। तो यकीनी तौर पर एक ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट वास्ते बल्कि शाहीन शाह अफरीदी के खुद अपने करियर वास्ते भी एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान लग गया है कि क्रिकेटर्स का वही होंदा ना जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करे, तो उस क्रिकेटर्स की पाकिस्तान को लोड़ भी होंदी हैगी आ। तुहानूं याद होगा कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पिछले साल जोड़े ऐसे हुण खत्म हो गए हैं, उहदे च कोई भी मुंडा ए कैटेगरी शामिल नहीं सी। मेन वजह सी कि कोई भी ऐसी यानी कि परफॉर्मेंस नहीं सी, कोई फिटनेस लैवल ऐसा नहीं सी जो तीनों फॉर्मेट में यानी कि जो फार्मूला उस पर अमल करते तो ये कैटेगरी चाहता। तो हुण मैं समझदा कि नवे नौजवानों वास्ते जोड़े है बड़ा अच्छा मौका है कोई शाहीन शाह अफरीदी जगह लैके अपने आप को एक मुस्तकबल का स्टार साबित करन। यकीनी तौर पर इस वेले जी पेसर्स के दरमियान मुकाबले की फजा हैगी वध गई हैगी आ। टेस्ट क्रिकेट तुहानूं पता कि उदों तक तुसीं मुकम्मल रिदम फॉर्म नहीं हासिल कर सकते जदों तक तुसीं डोमैसटिक क्रिकेट हिस्सा नहीं लेंदे हो। तो तुहानूं पता कि शाहीन शाह अफरीदी होवे, शादाब खान होवे, साडे जिन्ने भी माशाअल्लाह क्रिकेटर्स ने वो डोमैसटिक क्रिकेट नूं तरजीह नहीं देंदे। डोमैसटिक क्रिकेट तो आए होंदे ने तो उस तो बाद डोमैसटिक क्रिकेट नूं वो भुल जांदे ने, कहंदे ने कि असीं हुण स्टार बन गए हैगे। सानूं हुण मेहनत की की लोड़ हैगी, साडी जिहड़ी सिलेक्शन हैगी ऑटोमैटिक चॉइस बन गई हैगी आ। ते इसलिए यानी कि एक लम्हा फिक्रिया ना सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी वास्ते हैगा बल्कि वो जिहड़े क्रिकेटर जिन्हां दे ज़हनां 'च समाया कि साडी जगह कोई नहीं लै सकदा, उन्हां दी भी एक वेकअप कॉल हैगी कि अपने आप नूं जिहड़े है ने उन्हां दी इशूज़ उन्हां नूं एड्रैस करन। सिर्फ फिटनेस कैंप आके प्री सीजन कैंप आके कोचां की जेरे निगरानी तुसीं अपने आप को बेहतर नहीं कर सकते। हुण इस वेले जदीद क्रिकेट हैगी आ बहुत फास्ट हो गई हैगी क्रिकेट, जिंदे तीनों फॉर्मेट में तुहानूं अपने आप को मनवाने वास्ते बहुत ज़्यादा तगड़ा होने की लोड़ हैगी आ ते परफॉर्म करना पैंदा हर मैच में। जिथे मैच तुसीं परफॉर्म नहीं करोगे लोग तुहाडे ते उंगलियां उठाणगे। शाहीन शाह अफरीदी का जदों है सी पिछले दिनों देखिए उन्होंने जी स्पीड सी वो भी घट गई सी, जिनकी वजह तो लोग कह रहे सन कि शायद हुण शाहीन शाह अफरीदी जो फ्यूचर हैगा वो कोई ज़्यादा इन्ना रोशन नज़र नहीं आ रहा। यही वजह कि हुण शाहीन शाह अफरीदी नूं जिहड़ा दौरा वैस्ट इंडीज़ वास्ते होगा वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसकी जगह पर
ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਬੈਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਾਇਆ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਿਰਫ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਬੈਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਡਾਰੀ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ, ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਿਵਰਸ ਸਵਿੰਗ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਰਸ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਦਰੁਸਤ ਸਿਮਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਮੁਫਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਲੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 1-2 ਮੈਚਾਂ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਆਊਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਯੰਗਸਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਹ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੋਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਚਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਫਰਾਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਣ। ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਾਲੂਮ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਧੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਕੰਧੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਲੈਗ ਸਪਿਨ ਬੋਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਗੇਮ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100% ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 150% ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, PSL ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਪਾਰਕ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਹਤਾਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈੱਡ ਕੋਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਹੰਮਦ ਹਫੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਰਬਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਕਾਰ ਯੂਨਸ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਤਾਇਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਗੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਕੋਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾਤ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰਫ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ हैं कि डोमेस्टिक ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਪਲੇਇੰਗ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ? ਮੁਫਾਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਫੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਤਮੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਇਬਤਦਾਈ ਸਤਹ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਬਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਵਰਡਿਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦਸਤਿਆਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ, PCB ਦੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨ ਆਫ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਫੁੱਲ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਫੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਹਫੀਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਹਫੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਜੁਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੀਦ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਲੀਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਨੱਸਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵਧੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੀਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀਏ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਸ ਨਹੀਂ ਖੇਲੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਪੈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ
ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਤੋਂ 25 ਓਵਰਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਈਜ਼ੀ ਕਮ ਈਜ਼ੀ ਗੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਵਾਈਟ ਬਾਲ 'ਚ ਖੇਡੋ, T20 ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਖੇਡੋ, ਵਨਡੇ 'ਚ ਖੇਡੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਸ ਫਟਾਫਟ ਪੈਸੇ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਫਿਟ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਇਹ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਲੀਟ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਤੌਕੀਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਲੀਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡ ਲਈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚ ਵੀ ਹੈ ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਆਵੇ, ਹੁਣ ਸੰਗੇਕਾਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਹਰ ਸੂਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਡਰ 18 ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅੰਡਰ 18 ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਕਿ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਬੇਸਿਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚਿਸ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਅਕੈਡਮੀ ਹਰ ਕਲੱਬ ਦੇ 4-4 5-5 ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਡਰ 18 ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸਟਮ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੀ ਜੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਸਟਮ ਦੀ ਟੀਮ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਚ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਚਿਸ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤਕਵੀਅਤ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੇ ਚੌੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੁੰਡੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਡਲ ਸਿਰਫ ਸਿਲਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰਫ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ। ਜ਼ਰਾ ਸੀਨੀਅਰਸ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਰਹਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1 ਸਾਈਡਡ ਮੈਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਪੇਨ ਵਰਗੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਡੇਲੀ ਅਲਾਉਂਸਸ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ 100% ਹੈਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਅਲਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦੇ 8 ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਖੇਡੇ ਨੇ, 8 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ -24 ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 8 ਮੈਚ ਮਜ਼ੀਦ ਖੇਡਣ, ਜਿਹੜੇ 13 ਜੂਨ ਤੋਂ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ 27 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪੇਨ ਨੇ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੋ ਮੈਚ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੰਦਨ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 2 ਮੈਚ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਖਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦਾ।
ਉਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਸਨ ਮੇਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੋਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੁਫਿਆਨ ਖਾਨ ਪਲੈਂਟੀ ਕਾਰਨਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੋਲ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਵੀ ਅਨਫਿਟ ਸਨ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਟਨੈਸ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗੋਲ ਸਕੋਰਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੋਂ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਵਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਸੈਟਅਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ सदर सेक्रेटरी ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। मैं एक बात से ऐड करना चाहूँगा, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस में ताहिर जमान साहब साबिक कोच भी रह चुके हैं। अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि खिलाड़ी ना उन्होंने कोई खुश नहीं है, ना उन्होंने बनती है किसी मामले में। माजी में जोड़े सिनेरियो बने थे, सूँ पता है बाहर गए थे, होटल बुकिंग का मसला मिसाइल से, खान पीन के इशू से, कितने ना कितने अनबन नज़र आ रही है कि गल सच है कि बस है सोशल मीडिया उत्ते ही है। जी मुफाज, तुसी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बिल्कुल ये गल सदाकत ये है वा, तुसी 100% इस डिनाई नहीं कर सकते ने कि ताहिर जमान नाल ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਅਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਹਿਰ ਜਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ। ਟੀਮ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ, ਸਦਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਹਿਰ ਜਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਾਇਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰਫ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਟੀਮ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ, ਸਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ PHF ਦੇ, ਤਾਹਿਰ ਜਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਣ, ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾਣ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬੈਠ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਹਿਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਈਗੋ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਹਿਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਤਾਹਿਰ ਜ਼ਮਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਪਾਥਵੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਵਜ਼ਾ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬੁੜੇ ਖਵਾਤੀਨ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ब्रेक तो बाद खुशामदीद पाकिस्तान हॉकी टीम की गल करते हैं जी। अंडर 18 टीम ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। एशिया कप में असी चाइना को भी हराया, फिर मलेशिया को शिकस्त देकर कांसी का तमगा जितना बड़ी वड्डी गल है। जुल्फिकार बेग साहब साडे नाल मौजूद ने। बेग साहब, है पाकिस्तान हॉकी टीम की परफॉर्मेंस को किदां तुसीं रेट करते हो, क्योंकि जिहड़े महदूद वसाइल सीगे उन्हां विच इस तरह की परफॉर्मेंस देना कोई छोटी गल नहीं होंदी। तो हुण फ्यूचर बारे तुहाडा की ख्याल है? तुसीं इह कैंप विच भी जांदे हो, कवर भी करदे हो? ये बड़ी खुशाइन गल है। पाकिस्तान हॉकी टीम की जो रिवाइवल है वो दोबारा होया। अंडर 18 एक ऐसा सब्जैक्ट सी, इस हवाले नाल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेजिडेंट ने मोहिउद्दीन वानी, उन्होंने नाल मेरी जो डिस्कशन हुई थी, जो उन्होंने पहला इंटरव्यू किया तो उस मेरी तजवीज़ यही थी कि जूनियर लेवल के टूर्नामेंट ना सिर्फ कराए जावन मुल्क के अंदर, बल्कि इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मौका दिता जाए। जिस तक अंडर 18 खिलाड़ियों का ताल्लुक है
ਇਹ ਬੈਸਟ ਲੋਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁਰਾਲ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵਸਾਇਲ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਾਂਸਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਿਲਾੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ 'ਚ ਅਗਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਚਿਸ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖਿਡਾਇਆ वो कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ उतना अच्छा नहीं खेल सका। अगर कंपैरेटिवली देखा जाए बड़े गोल मार्जिन तो असली नहीं आ रहे हैं, पाकिस्तानी टीम अच्छा खेली है। एक थोड़े जो और तगड़े होंगे तो यकीनन ना सिर्फ मैच जीत सकते बल्कि फाइनल से भी क्वालिफाई कर लें। लेकिन उनको अगर टूर्नामेंट हो गया है और जो ब्राउन्स मेडल पाकिस्तान ने लेता है, ये क्रेडिट फेडरेशन भी जाता है, कोचेस भी जाता है और जो प्लेयर हैं ये बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं। हाली तक तो किसी सियासत ना शिकार नहीं है, ना ही किसी लॉबी का। इन्होंने अपनी गेम की तरफ फोकस करना चाहिए। अगर अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो इन्होंने चाहिए कि रेगुलर कोआर्डिनेशन रखन और जो कैंप सन उन्होंने अंदर शिरकत करन, कोचिंग जी टैक्नीक है उसको अपनावन। जिस फेडरेशन का ताल्लुक है, फेडरेशन अपना काम कर रही है जिस अंदाज नाल उन्होंने लाइन ऑफ एक्शन बढ़ाया है तो बिल्कुल इससे दूर रफ्त नताइज हासिल होंगे। और जिस तक हूँ फेडरेशन नाल स्पॉन्सरशिप के नाल जो कोचिंग स्टैंडर्ड है उसको इनहांस करना से अपग्रेड करना से प्लान बनाया। इस हवाले नाल जो फॉर्मर पाकिस्तान हॉकी टीम ने कोच सन ताहिर जमान जी कोचिंग स्टैंडर्ड ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੋਚਿੰਗ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕੋਚਿਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ AHF ਔਰ FIH ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਅੱਛਾ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਰਹਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਡੇਲੀਜ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਇਆ ਹੈ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ? देखो जी, खोया मुकाम जो लफज है ना ये हुण अजकल दौर से एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि जो तुसीं मुकाम हासिल करना है ना वो मेहनत के जरिए नाल करना है। ग्रुप बंदी है टीम के अंदर, सियासत है बहुत ज्यादा। बैक एंड से अगर तुसीं चीज़ां नूं देखो तो प्लेयर जो है ना वो उस स्टैंडर्ड का परफॉर्म करने का इरादा नहीं रखने। अगर तुसीं ये कह सकते हो जिहड़ियां तुसीं असीं उम्मीदां लाईयां होईयां ने कि पाकिस्तान प्रो लीग च जिहड़े मैचेज होणगे अपने टीमां नाल पाकिस्तान जीत जाएगा, सानू दुआ ये करनी चाहिए कि घट गोल पैवन। सानू जिसका गोल का ताल्लुक है वो यकीनन पाकिस्तान की टीम उस पोटेंशियल की नहीं है कि सानू ये विकी स्टैंड से जा सके। इन्होंने गेम जी टीमां खेलियां इन्होंने तो काफी तगड़ियां ने। साडे जिहड़े प्लेयर हैं वो तीसरे क्वार्टर च थक जाते हैं, चौथे क्वार्टर तक इन्होंने जाने नहीं, इन्हें हिम्मत ही नहीं होंगी। मैं कोई प्रोडिक्शन नहीं कर रहा, जो मैं स्टैंडर्ड देखा पाकिस्तान ने राखी का उस यही म्यार नजर आता है कि अगर अपने 7 गोल खा लें तो इसी चीज की इज्जत बचत हो जाएगी। लेकिन तुम अगर ये एक्सपेक्ट करते हो कि प्रो लीग पाकिस्तान अपने टीमों को हरा देगा, ये खा देगा। और जिस तक खोया मुकाम है देखो उस स्टैंडर्ड नहीं आखी नहीं जिसको याद करके ओलंपियन हाली तक लोट पोट होंगे ने उन्होंने बारी गल करो तो बड़े हैरान हो रहे हैं इस गल तो कि जी असं ओलंपियन हाँ। तो हर ओलंपियन अगर 2 तो 3 खिलाड़ी प्रोड्यूस करे तो पाकिस्तान के अंदर कम अज कम 300 400 अच्छे खिलाड़ियों का पूल डिवेलप हो सकना है। लेकिन साढ़े जो ओलंपियन ने उन्होंने रुझान सियासत की तरफ ज्यादा है, टूर की तरफ ज्यादा है और वो जो लवाजमात होने उन्होंने तरफ ज्यादा है। जेडे कोचिज पाकिस्तान टीम में कम कर रहे हैं वो भी मुख्तलिफ इदारे ने अंदर मुलाजिम ने, एम्पलॉई ने और अच्छी पोस्टां ते ने। ते फिर इन्हां खिलाड़ियों को अगर तुसीं एक्सपेक्ट करदे हो सीनियर के ये तुहानूं जित के दसणगे, ये थोड़ा मुश्किल सवाल भी है तो मुश्किल जवाब भी है। खिलाड़ी अपना बेस्ट देंदे ने लेकिन उन्होंने अपनी जिहड़ियां टीमां ने कई गुना ज्यादा हाई स्टैंडर्ड ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕੀ ਸਾਡੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਪੇਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਮ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਖਤ ਇਮਤਿਹਾਨਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਖੁਆਬ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਆਬ ਵੇਖਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਹਾਕੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਕਬੱਡੀ ਹਰ ਖੇਡ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।